ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ 47 ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣ तो ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਚਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Classic case of Stockholm syndrome. Indian origin World Bank president praises Pakistan, draws flag. ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV 84। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV 84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV 84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV 84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट अजयपाल सिंह बंगा 4 रोज़ा पाकिस्तान के सरकारी दौरे ते सन, जिस दौरान उन्होंने इतिहासक गुरुद्वारियां दे दर्शन भी किए ते अपने जद्दी पिंड जो कि जिला खुशाब विच है उत्थे भी विजिट किए। सो हर थां उन्हां दा शानो शौकत नाल जिहड़ा स्वागत किया गया। अपने लैक्चर दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लोगों वालों विखाए गए निग की भरपूर तारीफ की। इस दे उत्ते सोशल मीडिया ते बैठे हिंदू तवियां ने सरदार बंगा दे खिलाफ जिहड़ा भरपूर जहर उगलिया। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो असीं 2 दिन पहला एक सैगमेंट जदों अजयपाल सिंह बंगा जिहड़े वर्ल्ड बैंक दे प्रेजिडेंट भी ने और उस दे नाल नाल जिहड़ा प्रेजिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, जिस 60 मुल्कां नूं इनवाइट किया गया ज्वाइन करन दे लई। 37 दे करीब मुल्क उन्हां दे प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने दस्तखत कीते ने और एक स्पैशल ऑनर अजयपाल सिंह बंगा लई सी कि उन्हां नूं एज ए उस बोर्ड ऑफ पीस का भी मैंबर बनाया गया। और इस गल का भी ध्यान रहे कि अजयपाल सिंह बंगा नूं वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट के तौर पर अमेरिकन प्रेजिडेंट बाइडन ने जिहड़ा है वो अपॉइंट किया सी। और उस पीरीयड तो हालांकि बहुत सारे जिहड़े बाइडन के अपॉइंटीज ने ट्रंप के आंदे ही कुछ आप छड़ गए, कुछ इन्हां ने कढ़ते, लेकिन किस लैवल की कामयाबी दियां सिखरां अजयपाल सिंह बंगा ने छुईयां ने कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ उन्होंने जिहड़ा वो कंटिन्यू रखा वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट के तौर पर, पर एडिशनल ऑनर जिहड़ा कि किसी हैड ऑफ स्टेट के लिए है, एक बिना नेशन वाली सिख कौम का एक हालांकि उन्होंने विचारधारा की औजार है प्रो इंडिया लाइन, क्योंकि भारत के जंपल जां दूजे फादर भी उन्होंने लैफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फौज चों। सो उहदे च कोई नहीं है कि बई असीं ये क्लेम करिए कि जी अजयपाल सिंह बंगा खालिस्तान का नुमाइंदा है। पर जदों दुश्मन दी अखां तो देखो, हालांकि सानू तां इस गल का फखर भी महसूस होया कि चलो अपने सिक्खी स्वरूप च एक बंदा इस रुतबे तक पहुँचा। हालांकि उन्हां दी एजुकेशन भी कोई बाहरली किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है, शिमले च पढ़े, सेंट स्टीफन कॉलेज की और जिहड़ा उत्थों दियां भारत दियां इंस्टीट्यूशनस चों निकल के, पर जिस लैवल के उत्ते उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की, इस रुतबे तक पहुँचना कोई सौखा काम नहीं है। हुण ज़ाहिर है कि भी वर्ल्ड बैंक जिहड़ा ये जे कहिए कि दुनिया का सब तो वड्डा शाहूकार, सब तो वड्डा बाणी है, जिहदे कोल जिहदी गुत्थी सब कुछ है। हालांकि उन्हां दा अपना बोर्ड हुंदा है, प्रोजैक्ट सबमिट किए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक करजा दिंदा है, कोई रियायत नहीं करता, इंटरस्ट भी उसका पूरा होंदा है और अमेरिकन उहदे च मोनोपली है आलमोस्ट। हुण जदों ये आया ही कि पाकिस्तान का उन्हां दा 4 रोज़ा दौरा है और इस पीरीयड च उन्हां हालांकि ऑफिशियल दौरे ते ने पाकिस्तान दे नाल
ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਦੇ ਕਿ ਫਲੱਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪਲ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਏ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੀਚਾ ਸੌ ਗਨੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਲੱਖ ਟਕਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਲੀਆ ਇਹ ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੀ ਵਗਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੀਚਾ ਸੌ ਗਣੀ ਹੈ ਸਭ। ਇੰਨੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਫੋਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵਾਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰੇਮਵਰਕ under which Pakistan could receive up to $20 billion over the next 10 years, subject to strict compliance with governance, taxation and institutional reforms. तो बड़ा इन्हां दा सख्त क्राइटेरिया हुंदा है, पर $20 बिलियन पाकिस्तान ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਡੌਨ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ
ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ 2011 ਕੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਪਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਧਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਇਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਖਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਚੀਫ ਫਰਦਰ ਰਿਵੀਲਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰਮਥ ਹੀ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਲੋਕਲਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹਾਊਐਵਰ some netizens criticized him, calling it a classic case of Stockholm syndrome. Stockholm syndrome ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ 47 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਚਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਖਬਰ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰਮ, ਇੰਡੀਅਨ origin ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਾਜ਼ ਫਲੈਗ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਬਰ ਘੁਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ, ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੇ ਫਾਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਾਬ ਗਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪਲੈਕ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਚ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਇਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨਰ ਲੰਚ, ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।